ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೇದத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். ಕೀರ್ತನೆ 27:4 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು, ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆನು. சங்கீதம் 27:4 படிப்போம். கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் ಕರ್ತರುடைய ಆಲಯத்தில் ತಂಗಿ ಇರುಪದೆಯೇ ನಾಡುವೇನ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರೋನಾಮೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದೇವಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ. இந்த வசனத்தினுடைய தலைப்பு இப்படியா இருக்கிறது. கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் மேன்மையை தேவ ஜனங்கள் அதை அறிந்து கொள்ளும் போது வரும் ஆசீர்வாதம். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இந்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக நம் தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. முழுமையாக நம் தேவனிடத்திலே ಅರ್ಪಣಿப்போம். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. இந்த தேவாலயத்திலே கூடி வந்திருக்கிற நாம் நம்மை நாமே நாம் தாழ்த்தி கொண்டவர்களாக, ஆண்டவரே என்னோடு கூட பேசுங்க, ஆசீர்வதிங்க என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுப்போம். ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ தேவனுடைய சமூகத்திலே முழுமையாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தாழ்த்துகிறவர்களாக. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. நன்றி ಆಂಡವರೇ. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ರೀತಿರಬ ಶಕರಬಲದಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಬಲ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಬಲವುಳ್ಳ ಕರಗಳು ಇಳಿದು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕರಗಳು ಇಳಿದು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕರಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಲಯ, ಉಕ್ಕಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಲಯ, ಉಕ್ಕಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ. ಜಲ 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 ಜೀವ ಜಲ, ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲ. ಜಲ 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 ಜೀವ ಜಲ, ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಲಯ, ಉಕ್ಕಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಲಯ, ಉಕ್ಕಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಒಂದು ಜೀವ ಜಲದ ಹೊರತೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಲಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಶಕ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಆತನು ರಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಗೀತಕಾರನ್ ಮಿக அழகமாக இந்த சங்கீதத்தை எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ದಾವಿದನು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನ ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಗೀತಕಾರ ತನ್ನ உள்ளத்தில் இருக்கிறதை மிக அழகாக அதை எழுதுகிறதை பார்க்க முடியும். ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ದೃಢமாக அதை எழுதுகிறதை பார்க்க முடியும். ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆನು. தேவாலயத்தில் தங்கியிருக்கும்படியாக அவர் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக நாடுகிறேன் என்று சொல்லி அவன் வேண்டிக் கொள்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ஒரு மனுஷன் எந்த இடத்துல வாழ்கிறான் என்பதை குறித்து அவன் வாடுகிற தரத்தை அது காண்பிக்கிறது. ಅವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಗುಣத்தினுடைய தரத்தை இது எடுத்து ಕಾಟುகிறதா இருக்கிறது. ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯಂತವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ.
சில செல்வந்தர்களுடைய வீட்டிலே அவர்கள் காலம் கழிக்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. சில செல்வாக்கு உள்ளதான ஒரு இடங்களிலே ಅಮರ್ந்திருக்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. சிலர் வீண் பேச்சுகள் பேசுகிற இடத்திலே அவர் ಅಮರ್ந்திருக்கிறாங்க. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. இந்த உலகத்துல வாழ்கிறதான ஜனங்கள் தன் மனது போன போக்கில ಸಮಯங்களை ಕழிತು ಅವರು வாழ்கிறவர்களாக ಕಾಣப்படுகிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವ ಜನರಾಗಿರುವಂತ ನಮಗಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ. ಆ ಸ್ಥಳನೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ದೇವ ಜನಗಳಾய் இருக்கிற நமக்கு அது மிகவும் ஒரு சிரேஷ்டமான ஒரு இடமாய் இருக்கிறது, தேவாலயமாய் இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. மிகவும் ರಮಣೀಯವಾದ ஒரு இடமாய் அது ನೀನು ಕಾಣப்படுகிறது. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜರುಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗುದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜರುಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಳನೇ ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. நீங்க எந்த இடத்துல போய் முற்பட்டாலும் அந்த இடத்துல நடக்காத காரியங்கள் அங்க நடக்கவே நடக்காது, நடக்க வேண்டிய காரியங்கள். ஆனாலும் கூட தேவாலயத்துல வந்து நீங்க தங்குகிற போது நீங்க நினைத்த காரியங்கள் நடக்கும். அந்த ஆலயம் பொக்கிஷம் எனப்படுகிறது. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವರವನ್ನೇ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. அதற்காக அவன் கேண்டுகிறான், அந்த வரத்தையே நான் நாடுகிறேன் என்று சொல்லி. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. உடைய சமூகத்திலே ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசையாய் இருக்கிறது. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. தேவாலயத்திலே நாம் வருகிறதான நாம் அவருடைய மகிமையை காண்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ಆದರೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. தேவாலயத்திலே வருகிறவர்கள் அசட்டை செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறாங்க. ಬೇಸರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. அவர் நம்பிக்கை உற்சாகமற்றவர்களாக காணப்படுகிறாங்க. ಹಂಬಲ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. சலிப்புடன் காணப்படுகிறாங்க. ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಡತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர் வாஞ்சை இல்லாதபடிக்கு காணப்படுகிறாங்க. ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. உயிர் இல்லாதவர்களாக காணப்படுகிறாங்க. ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. தேவாலயத்திலே வருகிற போது தம் உள்ளங்களை கடினப்படுத்திக் கொள்வர்களாக வருகிறாங்க. ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவர்களாக இருக்கிறோம். ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. இப்படியாக தங்களுடைய குணங்களை வெளிப்படுத்துகிற ஜனங்களாக தேவாலயத்தில் வருகிறார்கள். ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಯೋಹಾನ ಕೀರ್ತನೆ 84 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, சங்கீதம் 84:2 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತನು ಮನಗಳಿಂದ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. என் ஆத்துமா கர்த்தருடைய ஆலய பிரகாரங்களில் மேல் வாஞ்சையும் தவனமுமாய் இருக்கிறது. என் இருதயம் என் மாம்சமும் ಜೀವನುಳ್ಳ ದೇವனை ನೋಕಿ ಗಂಭೀರಿತು ಸತ್ತಮಿಡುகிறது. ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. தேவனுடைய ஆலய பிரகாரங்களில் மேல் வாஞ்சையும் தவனமாய் இருக்கிறது. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், என்னுடைய ஆவி அது தாகமுள்ளமாய் இருக்கிறது. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. எந்த இடத்துல தங்க வேண்டும் என்று சொல்லது வாஞ்சியா இருக்கிறது. ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಆತ್ಮ ಹಂಬಲಿಸುವುದನ್ನ ನಾ ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. தேவாலயத்திலே தங்கியிருக்கும்படியாக என்னுடைய ஆத்மா வாஞ்சிக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆತ್ಮ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ஆலயத்தோடு கூட சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி என் உள்ளம் வாஞ்சிக்கிறது. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. இந்த நாளிலே கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ? நம்முடைய உள்ளம் எதற்காக வாஞ்சித்து கதறுகிறது என்பதை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರ ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ? நம்முடைய உள்ளம் எதற்காக எதிர்நோக்குகிறது என்பதை ಕಾಣ வேண்டும். ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತುರಿತಾ ಇದೆ? நம்முடைய உள்ளார்ந்த மனசு எதற்காக எதை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை காண வேண்டும். ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಹಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. சங்கீதக்காரன் தன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் எழுகிறதான அந்த வாஞ்சையை அவன் வெளிப்படுத்துகிற காரியத்தை பார்க்க முடியும். ನೋಡಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ತನು ಮನ ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತನು ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. பாருங்க, தேவாலயத்தில் வருகிறதான அந்த சங்கீதக்காரனுடைய காரியங்களை பார்க்கும்போது தம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தை முழுமையாக அவன் தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற காரியத்தை பார்க்க முடிகிறது. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ನಾವು, ದೇವಜನರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಆತನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೇರುವಾಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ஆசீர்வாதವಾಗಿದೆ. பாருங்க, தேவாலயத்திலே வருகிறதான நாம் தேவனுடைய மகிமையை காணும்படியாக வர வேண்டும். அப்படி காணும்படியாக வாஞ்சிக்கிறதான ஜனங்கள் மேலே தேவனுடைய பொக்கிஷமான ஒரு பிரசன்னம் வருகிறது. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. ஆனால் தேவாலயத்திலே வருகிறதான நாம் வேற வேற ஒரு எண்ணங்களோடு நோக்கங்களோடு நாம் கடந்து வருகிறோம். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. தேவாலயத்திலே இருந்துதான ஏலியினுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் துஷ்ட மனுஷர்களாக காணப்பட்டாங்க. ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಒಪ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಪಿನೆಹಾಸ್. ஏலியினுடைய பிள்ளைகள் பினகாஸ் ಮತ್ತು ಓಪ್ನಿ ಎಂದು சொல்லி ನೋಡಿರಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. தேவாலயத்திலே அவர்கள் ஊழியம் செய்கிறதான வேளையில் தமக்கு வேண்டியதான காரியங்களை தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை அவர் இச்சித்து அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டவர்களாக ದೇವರಿಗೆ காணப்பட்டாங்க. ಭಯಪಡದವರಾಗಿದ್ದರು. தேவனுக்கு பயப்படாத ஜனங்களாக இருந்தாங்க. ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. அவர் உதாசீனமாக பாவம் செய்வர்களாக இருந்தாங்க. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಬಂದವಂತರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗಡ ಅವರು ಸಂಗಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. தேவாலயத்திலே நடந்து வந்ததான ஸ்திரீகளுடைய அவர் பாவம் செய்கிறவர்களாக காணப்பட்டாங்க. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. அசுத்தமான காரியங்களுக்கு செய்ய முற்பட்டவர்கள். ಏಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. அவர் தகப்பனாய் இருக்கிற ஏலி பிள்ளைகளை எச்சரித்தார். ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. அவர் கூட அந்த பிள்ளைகளிடத்துல போய் புத்திமதியை சொல்லுகிறாங்க. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ 1 ಸಾಮುವೇಲ 2:17 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಯೆಹೋವನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರವರ ಅಪರಾಧಗಳು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಯಿತು. ஆதலால் அந்த வாரிபலின் பாவம் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் மிகவும் பெரிதாயிருந்தது. மனுஷர் கர்த்தரின் காணிக்கை வெறுப்பாய் எண்ணினார்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ನೋಡಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅವರವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪರಾಧಗಳು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ? ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಧಿಕವಾಯಿತು. அந்த இடத்துல மனுஷன் செய்கிறதான பாவம் தேவனுடைய பார்வையில மிக அதிகமாக காணப்பட்டது. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, தேவனுடைய பிரசன்னம் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, தேவனுடைய மகிமை இறங்குகிறதான இடத்துல, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, தேவனை ஆராதிக்கிறதான இடத்துல, ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, சங்கீதங்களாலும் கீர்த்தனைகளாலும் அந்த இடத்துல ஸ்தோத்திரங்களாலும் பேரெடுக்கிற இடத்துல, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து தம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறதான இடங்களில வருகிற இடங்களில, ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அந்த இடங்களிலே அதிகமான பாவம் பெருகி கொண்டிருந்தது. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ 1 ಸಾಮುವೇಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವನು. ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ವಹಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನಷ್ಟೇ. மனுஷனுக்கு விரோதமாக மனுஷன் பாவம் செய்தால் நியாயாதிபதிகள் அதை தீர்ப்பார்கள். ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்வானாகில் அவனுக்காக விண்ணப்பம் செய்யத்தக்கவன் யார் என்றான். அவர்களோ தங்கள் தகப்பன் சொல்லை கேளாமற் போனார்கள். அவர்களை ಸಂಗರಿಕ ಕರ್ತರ್ ಸಿದ್ಧಮಾನಾರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. மனுஷனுக்கு மனுஷன் விரோதமாக பாவம் செய்கிற போது அந்த தீர்ப்பை செய்யும்படியாக தேவன் வருகிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ஆனால் தேவனுக்கு விரோதமாக மனுஷன் பாவம் செய்கிற போது அதை தீர்க்கும்படியாக யாரும் வர முடியாது. ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. தகப்பன் போய் பிள்ளைகளை எச்சரிக்கிறார், அதில் கவனம் செலுத்தவில்லை. ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಎಣಿಸಿದರು. தேவாலயத்தில் அவர் மிகவும் அவர் கேவலமாக நினைத்தாங்க. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕೇವಲವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. தேவாலயம் என்று எண்ணாதபடிக்கு அந்த இடத்துல அசுத்தமான காரியங்களை நடப்பித்தாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದರು. இப்படியா நடந்து கொண்டிருந்த நாட்களிலே அவர் ஒரு நாள் யுத்தத்துக்கு கடந்து ಆ போனார். ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಪ್ನೇಲನು ಮತ್ತೆ ಪಿನೆಹಾಸ್ ಇಬ್ಬರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. அந்த இடத்துல ஏலியின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிற இருவரும் மரணம் அடைந்தார்கள். ಅವರಿಬ್ಬರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ತಂದೆಯೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.
பிள்ளைகளுடைய மரணத்தின் செய்தியை கேட்டதான தகப்பன் கூட அந்த இடத்துல மரித்து போனான். ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪಿನೆಹಾಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ஏலினுடைய மருமகள் அந்த செய்தியை கேட்ட உடனே கர்ப்பிணியா இருந்தவள் பிள்ளை பெற்ற பிறகு அவளும் கூட மரித்து போனாள். ನೋಡಿರಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ஒரே நேரத்துல மரணங்கள் அந்த குடும்பத்துல சம்பவித்துக் கொண்டிருந்தது. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ஏன் அப்படிப்பட்டதான மரணங்கள் சம்பவித்தது? ಯಾಕೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು? ஏன் அப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்டது? ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾಜಕತ್ವವು ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஒரே நாளிலே அநேக நஷ்டங்கள் உண்டானது. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் தேவாலயத்தில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆசாரியத்துவம் கூட எடுக்கப்பட்டது. ಒಂದು ನೋಡಿರಿ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. தேவாலயத்தில் அவர்கள் வைத்திருந்த முக்கியத்தை கூட எடுத்து போட்டார்கள். ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಂಟು. தேவாலயத்தை குறித்தும் தேவனுடைய மகிமையும் குறித்தும் அறியாத ஜனங்கள் இன்னுமா இருக்கிறாங்க. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಲಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட தேவாலயத்தை குறித்தும் தேவனுடைய மகிமையை கூட சரியாக அறியாதபடி இருக்கிறோம். ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து நாம் உதாசீனப்படுத்துகளாக இருக்கிறோம். ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஜெபத்தை குறித்து கூட நாம் உதாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஆராதனை குறித்து நாம் உதாசீனப்படுத்துகளாக இருக்கிறோம். ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. தேவனை குறித்து கூட நாம் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள். ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ವಾಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ್ ವಾಸம் செய்வதில்லை, தேவனே வாசம் செய்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. அப்படியானால் இந்த ஆலயத்தில் தேவன் வாசம் செய்கிற போது அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறியாதபடி இருக்கிறார். அவருக்கு கொடுக்கிற பக்தி எப்படி என்பதை நீ தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஏலியுடைய குடும்பம் ஒரு சாப குடும்பமாய் மாறி போனது. ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತವರು ಆ ಯೌವನದಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. தேவனுடைய சாபம் அந்த குடும்பத்து மேலே கடந்து வருகிறது. ஒருவேளை ஆண் பிள்ளை பிறப்பானால் அது மரித்து போகும் என்று சொல்லி ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. வாலிப பருவத்தில் அவன் மரித்து போவான் என்று ಅವರ ಆಯುಷ್ಕಾಲಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. அவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் அந்த இடத்துல வளராதபடி மரித்து போகும். ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. அன்பான தேவ ஜனங்களே, சகோதர சகோதரி, தேவாலயத்தை குறித்து நானும் நீயும் அலட்சியம் செய்கிற போது இந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நடைபெறும். ನೀನ್ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನ್ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ನೀನು ಬರಬೇಡ. தேவாலயத்தில் வருகிறதான நாம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று சொல்லி வாசம் செய்கிறார் என்று சொல்லி வர வேண்டுமே, அது உதாசனத்தோடு கடந்து வரக்கூடாது. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮಹಿಮೆ. முதலாவது பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய ஆலயத்துடைய மகிமையை குறித்து. ಒಂದು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಯಾಜಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಮೇಘವು ಆಲಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರರಾದರು. 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். அப்போது ஆசாரிகள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில் மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று. மேகத்தின் நிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியம் செய்கிறதற்கு நிற்க கூடாமற் போயிற்று. கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று. ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. பாருங்க, இந்த இடத்துல சாலமோன் அரசன் அந்த இடத்துல தேவனுக்காக ஒரு ஆலயத்தை நிர்ணயிக்கிறான். ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಾವಿದನು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. அதற்கு முன்பாகவே சாலமோனுடைய தகப்பனாய் இருக்கிற தாவீது தேவனுக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி உள்ளத்திலே வாஞ்சையோடு கூட காணப்பட்டான். ಆತನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ. அந்த கட்டும்படியான ஒரு கனவோடு கூட அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். ದಾವಿದನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನಾದರೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನೆನೆಸಿ ನೋಡಿದನು. தாவீது நினைக்கிறான், நானோ ஒரு அரண்மனையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், ஆனாலும் கூட தேவன் ஒரு
துணி நிரப்பப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவன் காணப்பட்டான். ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. தேவனுக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை நான் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் நிர்ணயித்துக் ಆ கொண்டிருந்தான். ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕோಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟನು. தேவாலயத்தை கட்டும்படியாக ಅನೇಕ தேவையான பொருட்களை ಅವನು சேகரித்துக் கொண்டிருந்தான். ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಆ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போது தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது, நீ கட்டுவதில்லை, உனக்கு பிறந்ததான மகன் அதை கட்டி முடிப்பான் என்று சொல்லி. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಾಲೊಮೋನನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இந்த இடத்துல சாலமோனுக்கு தேவன் ஒரு பெரிய அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು, தேவாலயத்தை கட்டி முடித்தான், ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿದನು, அதை மிக அழகாக அழகுபடுத்தினான். ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು. தேவையான எல்லா ஆசாரிய மூல வர்க்கத்தை அவன் கொண்டு வந்தான். ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುವಂತವರು, ಕಿನ್ನರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸುವಂತವರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದನು. அந்த இடத்துல வாத்தியங்களை ஒடிக்கிறதான எல்லா ஜனங்களை கூட கூட்டி சேர்த்தான். ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. பலிக்கு தேவையான எல்லா ஆடு மாடுகளை கூட அவன் சேர்த்து கொண்டான். ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಎಂತದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಾಲೊಮೋನನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದನು. ஏனென்றால் தேவனுடைய மகிமை எப்படிப்பட்டது என்பதை நன்றாக சாலமன் அறிந்திருந்தான். ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಾಲೊಮೋನನು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தேவாலயத்தை கட்டி முடித்துதான சாலமன் தேவனுடைய மகிமை அறிந்தபடினால தேவாலயத்தில் போய் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ದೇವರ ಆಲಯವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய மகிமை தங்கியிருக்கிற ஒரு இடமாய் காணப்படுகிறது. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய ஆலயம் மகிமை வெளிப்படுத்துகிறதான ஒரு விசேஷமான இடமாய் காணப்படுகிறது. ಮಹಿಮೆ, ಭಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಅನುಭವದಿಂದ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಹಿಮೆ, ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ஒரு இடமாக ಕಾಣப்படுகிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, 1 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 8:29 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ದುತ್ತರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು. 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம், உமது அடியேன் இவ்விடத்தில் செய்யும் விண்ணப்பத்தை கேட்கும்படி என்னுடைய நாமம் விளங்கும் என்று நீ சொன்ன ஸ்தலமாகிய இந்த ஆலயத்தின் மேல் உம்முடைய கண்கள் இரவும் பகலும் திறந்திருப்பதாக. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೋಡಿರಿ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಆತನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. அந்த இடத்துல தேவாலயத்திலே ஒருவேளை தவறு செய்து பாவம் செய்து வருகிற ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுத்து, தேவனே என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி கேட்கிறதான வேளையில தேவன் அந்த இடத்துல மனது இருக்க வேண்டும், கண்கள் திறந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் கூப்பிட்டு ஜெபிக்கிறதான ஒரு ஜெபத்தை பார்க்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஒருவேளை துக்கத்தோடு பாவத்தோடு நீ கடந்து வந்து தேவனே என்னுடைய பாவங்களை சுத்திகரியும் என்று சொல்லி விண்ணப்பங்களோடும் ஜபங்களோடும் நீ எடுக்கிறதான வேளையில உன்னுடைய சரீரத்திலே, உன் குடும்பத்திலே, உன் வாழ்க்கையில மாற்றங்களை நீ கண்டிருக்கிறாயா? ஒருவேளை அப்படி இருக்குமால இந்த இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் போது தேவன் கிரியை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಸೊಲೊಮೋನ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ. சாலமன் மண்டபத்திலே போய் அமர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை. ನೀನು ಯಾವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮೊಣಕಾಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ, ನನ್ನ ದೇವರು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்போது தேவாலயத்திலே வந்து தன் பாவங்களை அறிக்கை செய்து நீ ஜெபிக்கிறாயோ, அவரை மகிமைப்படுத்துகிறாயோ, எல்லா தவறுகளை அவர் மன்னித்து ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ನೀನು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. அந்த காரணத்தினால பிரீತಿயில் தேவ ஜனமே,
தேவாலயத்தை எப்போது நீ அசட்டை பண்ணாதபடி இரு. ஏனென்றால் தேவனுடைய மகிமை இந்த இடத்துல நிரம்ப இருக்கிறது. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. உண்மையாக சொல்லுகிறோம், சத்தியமாக சொல்லுகிறோம். இந்த ஆலயத்தை குறித்து, இந்த ஆலயத்தினுடைய காரியங்களை குறித்து அநேகர் தவறாக பேசியிருக்கிறாங்க. இந்த நாளில் அவருடைய வாழ்க்கையை கூட நாங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಅವರ ಜೀವನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. அவருடைய வாழ்க்கை இந்த நாளிலே பார்க்கும்போது மிக மோசகரமான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறது. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ஒருவேளை நீங்க சபைக்கு இந்த காரியத்தை குறித்து வராமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ಸಭೆಯನ್ನ ಕುರಿತು, சபையை குறித்து, ಸಭೆಯ ಸೇವಕರನ್ನ ಕುರಿತು, சபையினுடைய ஊழியக்காரர்களை குறித்து ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಂದು ಪದಗಳು ಹೊರಟು ಬರಬಾರದು. உன் வாயிலிருந்து அவர்களை குறித்து தூஷிக்கிற ஒரு வார்த்தை கூட வெளிப்படக்கூடாது. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಪವು, அதன் நிமித்தமாக ನೀವು பெற்றுக்கொள்வது சாபம், ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವಂತ ನೋವು ಬಹಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதன் நிமித்தமாக நீ அனுபவிக்க வேண்டிய நோவு அதிகமாயிருக்கும். ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನೀயும் இந்த இடத்துல தேவனுடைய மகிமையை காண்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, மனுஷனுடைய மகிமை காணும்படியாக வர வேண்டாம். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ನೋಡಿ ನೀನು ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿರಬೇಕು. இந்த இடத்துல வரும்போது இந்த மனுஷன் நிமித்தமாக ஒரு மகிமை கடந்து வருகிறது என்று சொல்லி எதிர்பார்ப்போடு கடந்து வராத, தேவனுடைய மகிமையை காணும்படியாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீನು ನಾನು கடந்து வர வேண்டும். ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ದೇವಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவனுடைய ஆலயத்துடைய மகிமையை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அதை குறித்து அறிவு உனக்கும் எனக்கும் ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳು ದೇವರೇ, ಭೂಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ, ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. சாலமன் இப்படிதான் ஜெபித்தான். தேவாலய இந்த இடத்துல வருகிறதான ஜனங்களுடைய ஜெபத்தை நீங்க கேளுங்க என்று சொல்லிதான் ஜெபித்தான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. இந்த நாளிலும் கூட நீயும் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஜெபிக்கிற போது தேவாலயத்துடைய தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கனம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம். ಕೀರ್ತನೆ 92 13 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಿಸುವರು, ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಭಿಸುವರು. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களிலே செழித்திருப்பார்கள். கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாகி அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனித்தந்து புஷ்டியும் பசுமையாயிருப்பார்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய ஆலயத்திலே நடப்பட்டதான ஒரு மரங்களாக நம்ம தேவன் வைத்திருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய ஆலயத்திலே நடப்பட்ட மரங்களாக நாம் காண தேவன் வைத்திருக்கிறார். ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஜீவக்கர நதி உங்களுக்குள்ளே பாய்கிறது. ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. இந்த இடத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உங்களுக்குள்ளே பாய்கிறது. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஏனென்றால் நீங்கள் வளரும்படியாக. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஏனென்றால் நீங்கள் செழித்திருக்கும்படிக்காக. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஏனென்றால் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா தடைகள் முழுமையாக நீக்கி போடும்படிக்காக. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதன் நிமித்தமாக தேவனுடைய வார்த்தை அழகாக சொல்லுகிறது. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி அழகாக எழுதியிருக்கிறது. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು. அவருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் நன்றாக செழித்திருப்பார்கள். ನೋಡಿರಿ, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು ಅವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய ஆலயத்திலே நடப்பட்டவர்கள் பிரகாரங்களிலே அழகாக செழித்திருப்பார்கள். ಅವರು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಲಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. முதி வயலிலும் கனித்தந்து புஷ்டியும் பசுமையாயிருப்பார்கள். ಅವರು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಭಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. புஷ்டியாயிருப்பார்கள். ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ, ನೀನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆலயத்தை நீ கனப்படுத்துகிற போது அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற போது ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು
ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்போது நீ பசுமையும் புஷ்டியாய் இருப்பாய். ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. தேவனுடைய ஆலயத்தை நேசிக்கிறவர்கள் உள்ளத்துல பயபக்தி பெருகும். ಆ ಒಂದು ಆಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ஆலயத்திற்காக வாஞ்சிக்கிறது தேவனுக்காக வாஞ்சிக்கிறதே போல இருக்கிறது. ಕೀರ್ತನೆ 84:4-5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮನುಷ್ಯರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಯಾತ್ರಾಪರರಾಗಿ. உம்முடைய வீட்டில் வாசமாய் இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் எப்போதும் உம்மை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். உம்மிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷனும் தங்கள் இருதயங்களே செம்மையான வழிகளை கொண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು. அவருடைய வீட்டிலே வாசம் செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ, ನಿನಗೆ ನೋವು ಬರುವಾಗ, ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಾಗ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಹಿಮೆ ಎಂತದೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அன்பான தேவ ஜனங்களே, தம்முடைய வாழ்க்கையில நோவோடு கூட வேதனையோடு கூட காணப்படுகிற போது தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து நீ ஜெபிக்கிற போது தேவனுடைய மகிமை எப்படிப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುವವನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಯಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய ஆலயத்தை வாஞ்சித்து வருவனுடைய விருப்பத்தை தேவன் காண்கிறார். ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய ஆர்வத்தை தேவன் பார்க்கிறார். ದೇವರು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தேவனுடைய நம்பிக்கை பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். ಹೇಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ತನ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದಾನೋ, எப்படி சங்கீதக்காரன் தன்னுடைய வாக்கியத்தில் எழுதியிருக்கிறானೋ, ಕೀರ್ತನೆ 42:1-2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ, ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே, என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. என் ஆத்துமா தேவன் மேல், ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாய் இருக்கிறது. நான் எப்பொழுது கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನವು ಕೂಡ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. மானானது நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுவது போல என் ஆத்துமா கதறுகிறது. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗಾಗಿನೇ, என்னுடைய உள்ளம் தேவனுக்காக ಚೈತನ್ಯ வாஞ்சிக்கிறது. ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗಾಗಿನೇ. என்னை பலப்படுத்துகிற தேவனுக்கு வாஞ்சியாய் இருக்கிறது. ನನ್ನ ತನು ಮನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತದೆ. என்னுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் தேவனையே வாஞ்சிக்கிறது. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವೆನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ದಾಹವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்போது தேவனுடைய ஆலயத்துல போய் நிற்போம் என்று சொல்லி அவனுடைய உள்ளம் வாஞ்சிக்கிறது. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಭಾನುವಾರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೋ, இந்த நாளில பாருங்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமை எதற்காக வருகிறதோ. ಭಾನುವಾರ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில எழுந்து போக வேண்டும். ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಳಿ, காலையில எழுகிற போது குளிர். ಚಳಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, குளிர் நேரத்துல போக முடியாது. 9 மணிக்கு கடந்து போலாம். 9:30 ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. 9:30 மணிக்கு மேல போலாம். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಯಕೆ, நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதான ஒரு ஆசை, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. தேவாலயத்துக்கு கடந்து போக வேண்டும் என்று சொல்கிறதான ஒரு உற்சாகம் நம்மளே இல்லை. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಬಂದಿರ್ತೀರ. சிலர் பாஸ்டர் கேட்பாங்கன்றதுனால கடந்து வர்றீங்க. ಕೆಲವರು ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತೀರ. ஏதோ வந்து போய் தேவனுடைய தரிசித்து போய் விடலாம் என்று சொல்லி வருகிறீங்க. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஆனாலும் சில பேர் கண்ணீரோடு வேதனையோடு கூட வருகிறீங்க, ஆனாலும் தேவனுடைய மகிமையை காணாதபடி இருக்கிறீங்க. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ஆமாவா இல்லவா? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಬಯಸುತ್ತೆ. நம்முடைய உள்ளம் அப்படிதான் வாஞ்சிக்கிறது. ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. குடும்பத்தினுடைய நிலைமைகள் நம்ம தேவாலயத்துக்கு போகாதபடி தடைகளை கொண்டு வருகிறது. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಯೇಸು மார்படிசொல்ல சக்தனாகிறார். ஆனாலும் தேவாலயத்துக்கு வருகிறதான உன்னுடைய குடும்பத்தின் நிலைகளை தேவன் மாற்ற வல்லவர். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ನನ್ನ ಯೇಸು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவன் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னுடைய நிலைமையை காட்டிலும் தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். ನೀನು ಅದನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಬೇಡ. அதை குறித்து நீ ಅಸಡ್ಡೆ செய்யாதே. ನೀನು ಗೌರವಿಸು, ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸು. தேவாலயத்தை நீ கௌரவப்படுத்து. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡು. தேவாலயத்தை குறித்து முக்கியத்துவம் கொடு. ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಡ. மனுஷனுக்காக முக்கியத்தை கொடுக்காதே. ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡು. இந்த இடத்துல தேவன் வாசம் செய்கிறார் என்பதை குறித்து முக்கியத்துவமாயிரு. ದೇವರು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡು. தேவன் என்னிலே கிரியை செய்கிறார் என்பதை குறித்து முக்கியத்துவமாயிரு. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡು. என் குடும்பத்தை அவர் மாற்ற வல்லவர் என்பதை குறித்து வாஞ்சியாயிரு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು ದೇವಾದಿ ದೇವನು, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏனென்றால் இந்த இடத்துல மனுஷன் வாசம் செய்யவில்லை, ராஜாதி ராஜா தேவாதி தேவன் கர்த்தாதி கர்த்தர் இந்த இடத்துல வாசம் செய்கிறார். ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರುವೆನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அதன் நிமித்தமாகவே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், தேவனே எப்போது உன்னுடைய சமூகத்திலே வந்து நான் நிற்பேன் என்று சொல்லி. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ದಾವಿದನು. அந்த மகிமையை தாவீது கண்டுகொண்டான். ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. அந்த மகிமையை அவன் கனப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான ஒரு வாஞ்சி ಅವನಿடத்திலே ಕಾಣப்பட்டது. ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. தேவாலயத்துக்கு வருகிறவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பலத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನ, ஆவிக்குரியதான புதிய ஒரு வரங்களை ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ஒருவேளை உன் ಆವಿಕುರಿಯ வாழ்க்கை ಸೋರ್ந்து ನಿನ್ನ போயிருக்குமானால், ಆತ್ಮ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, ஒருவேளை பலவீனப்பட்டிருக்குமானால், ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಮಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನಿಂದನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿರುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನ ಕರ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒருவேளை அநேகர் நிமித்தமாக உன்னுடைய ஆவி ஒருவேளை குண்டு போயிருக்குமானால், பலவீனமாய் இருக்குமானால், நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிற தேவன் அதை பலப்படுத்தி வல்லவராய் இருக்கிறார். ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13-14 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಕುರುಡನು ಕುಂಟರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು. தேவாலயத்தையே கனவீனப்படுத்துவதற்காக மத்தாய் எழுதின நிருபத்தில் 21:13-14 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. என்னுடைய வீடு ஜெப வீடு எனப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறது, நீங்களோ அதை கள்ளர் குகையாக்கினீர்கள் என்றார். அப்போது குருடரும் சப்பானிகளும் தேவாலயத்தில் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள், அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார். ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. தேவாலயத்துக்கு அநேகர் வருகிறார்கள். ಕಳ್ಳನು ಬರ್ತಾನೆ, திருடன் கூட வருகிறான், ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ಬರ್ತಾನೆ, பொய்யர் கூட வருகிறார்கள், ಅನೇಕ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನು ಬರ್ತಾನೆ. அநேக பாவங்களை செய்தவர்கள் கூட வருகிறார்கள். ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ஆனா இந்த இடத்துல பார்க்கிற போது தேவாலயத்தில் கள்ளருடைய குகைகளாக மாற்றினாங்க. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅವರು ಚಾವಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆಲಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓಡಿಸಿದನು. கள்ளர் குகையாக தேவாலயத்தை மாற்றினவர்களை அவர் அந்த இடத்துல சாட்டை எடுத்து அடித்து விரட்டியதை பார்க்க முடியும். ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಓಡಿಸಿದನು. அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த வியாபாரத்தை எல்லாம் கவிழ்த்து போட்டு அவர்கள் ஓட்டி ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲಯದ ಬೆಂಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அவருடைய தேவாலயத்தை குறித்து தான் அந்த அக்னி அவரிடத்துல எரிந்து கொண்டிருந்ததை பார்க்க ಯೇಸು முடியும். ಆ ಆಲಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. தேவன் இயேசு அந்த ஆலயத்தை கனப்படுத்தினார். ಯೇಸು ಆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಒಡೆದು ಓಡಿಸಿದರು. தேவாலயத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த அநேக காரியங்களை கவனித்து அந்த இடத்துல இருந்து அவர்களை எல்லாம் அகற்றி துரத்தி போட்டார். ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರು ಇದ್ದರು, ಬಲಹೀನರು ಇದ್ದರು. அவர்கள் மத்தியிலே பலவீனவர்கள் கூட அநேகர் இருந்தாங்க, ಭಕ್ತಿಹೀನರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, பக்தி இல்லாதவர்கள் கூட இருந்தாங்க. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. அவர்களை அழைத்து அவர்களை பலப்படுத்தி அவர்கள் ಸ್ವಸ್ಥமாக்கினார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. குருடர்களையும் சப்பானிகளையும் அந்த இடத்துல அவர் ಸ್ವಸ್ಥமாக்கினார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲಹೀನನಾಗಿ, ದುರ್ಬಲನಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒருவேளை இந்த கால வேளையில பலவீனமாய் வந்திருக்குமானால் தேவன் இந்த இடத்துல உங்களை பலவீனங்களை எல்லாம் அகற்றி புதிய பலத்தினால நிரப்புகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. தேவ சந்நிதியிலே அறிவோடு வருவதால் கிடைக்கும் கிருபை. ಕೀರ್ತನೆ 16-11 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಿ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர், உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಿಟಿಕಿಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தால்
தேவன் ஆசீர்வாதத்தின் பலகணிகளை திறப்பார். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನ ನೀನು ಅರಿವಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ತುಂಬಿರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. தேவாலயம் தேவனுடைய கிருபையினாலும் அனுகிரகத்தினாலும் நிரம்பி இருக்கிறது. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. தேவாலயத்தை குறித்து நீ முன்னுரிமை கொடுப்பாயானால் தேவன் உன்னை பலகணிகளை திறந்து ஆசீர்வதிப்பார். ಆದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ನೀನು ಅಲಕ್ಷ್ಯವೆಣಿಸುವುದಾದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? 1 ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16-17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಆ ಆಲಯವು ನೀವೇ. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களிலே வாசமாய் இருக்கிறது என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது, நீங்களே அந்த ಆಲಯಂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರನ್ನ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಡಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தேவாலயத்தை கெடுக்கிறவர்களை தேவன் கெடுத்து போடுவார். ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ. சிலர் தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து முக்கியத்துவம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறாங்க. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. இன்னும் சில பேர் பார்க்கும்போது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு விரோதமாக தூஷிக்கிறார்கள், பேசுகிறாங்க, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, தள்ளுகிறவர்களாக காணப்படுகிறாங்க, ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ, அலட்சியமாக பார்க்கிறாங்க. ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தேவாலயத்தை குறித்து அநேக வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுகிறாங்க, ಅಗೌರವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, கௌரவமற்றதான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ. அதை குறித்து ஒரு முக்கியத்துவம் ಇಲ್ಲದವர்களாக இருக்கிறாங்க. ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಒಂದು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟುವಂತ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದು 1 ಕೊರಿಂಥ 3:16-17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து தான் கொரிந்தியர்ல 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்களில் நாம் வாசித்தோம். ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, சில பேர் தேவ ஆலயத்தை குறித்து நிந்திக்கிறாங்க. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. மற்றவர்கள் இன்னும் சில பேர் பார்க்கும்போது தேவாலயத்துக்கு வருகிறதான ஜனங்களுடைய மனதை கூட கெடுத்து போடுகிறாங்க. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. இந்த நாளில கூட தேவாலயத்துக்கு வருகிறவருடைய உள்ளங்களை எத்தனை பேர் கெடுத்து போட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்க. ದೇವರ ಸೇವೆನ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. தேவனுடைய ஊழியங்களை எத்தனை பேர் கெடுத்து இருக்கிறீங்க என்று சொல்லி சில நிமிடம் யோசித்து பாருங்க. ಸತ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಇರಬೇಕು, உண்மையான ஒரு சமர்ப்பணம் இருக்கணும், ಸತ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು, சத்தியமான ஒரு ஊழியம் இருக்கணும். ಆಲಯದ ಗೌರವ ದೇವರು ತುಂಬುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நிரப்பப்பட்டதான இடம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ 118 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் சோத்தரிக்கப்பட்டவர், கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ನೋಡಿರಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಓಬೇದೆದೋಮೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು, இந்த இடத்துல வேதத்துல பார்க்கிறோம், ஓபேதேதோம் என்றதான ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ದಾವಿದನು ಭಯಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிகை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறதான வேளையில ஒரு மனுஷன் அதை தொட்ட உடனே அந்த மகனை தேவன் அடித்து போடுகிறார். அதன் நிமித்தமாக தாவீது அந்த கத்தூர் என்றதான ஒரு ஊரில் இருக்கிறதான ஓபேத் என்றதான வீட்டிலே அந்த பெட்டியை வைக்கிறான். ನೋಡಿರಿ, ಓಬೇದೆದೋಮನು ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟನು. அந்த பெட்டியை வைக்கும்படியாக அந்த மனுஷன் தன் உள்ளத்திலே இடத்தை கொடுத்தான். ಅವನು ನೋಡಿರಿ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟನು. அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை தன்னுடைய வீட்டிலே வைத்துக் கொள்ளும்படியாக அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு இடத்தை கொடுத்தான். ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. அதை குறித்து பயமுள்ளவனாக அவன் காணப்பட்டான். ಅವರು ಸತ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. சத்தியமாக அவன் உள்ளத்தை வாழ்க்கை தேவனுக்கென்று அவர் அர்ப்பணித்து கொடுத்தார். ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அதை குறித்து கௌரவித்தான். ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆಂದು ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருந்தான். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ದೆವ್ವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿರಾಕರಿಸ್ತೀವಿ. ஒருவேளை இந்த நாளில கூட நம்முடைய ஊழியத்தை, நம்முடைய வீட்டிலே ஒரு
ஜெபக்கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட நம்ம நிராகரிக்கிறோம். ஏனென்றால் அவர்கள் மேல் இருக்கிறதான அசுத்தாவிகள் நம்ம வீட்டில வந்துவிட நம்மை பிடித்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ஏனென்றால் நம்முடைய விசுவாசம் அப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ಒಬೇದಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ஆனால் ஓபேத் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தன்னுடைய வீட்டில வைத்துக் கொள்ள சம்மதித்தான். ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அந்த பெட்டியை குறித்து அவனுடைய ஊழியங்களை அவன் வீட்டிலே ಆರಂಭಿத்தான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ஊழியம் செய்யும்படியாக கூட நம்ம பின்னால போறோம், வாஞ்சி இல்லாதபடி இருக்கிறோம். வீட்டில கூட ஜெப கூட்டத்தை நடத்தும்படியாக கூட நாம் காணப்படுவதில்லை. ಅನುದಿನವೂ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದೆ ಹೊರತು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತೆகளை ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ இருக்கிறோம். இருந்த வண்ணமாகவே நம்முடைய ಆದ್ರೆ ಓಬೇದೆಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ஆனால் ஓபேதனுடைய குடும்பத்தை பார்க்கும்போது அவன் வாழ்க்கையை பார்க்கும் குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்காக தன்னுடைய குடும்பத்தில் அவன் இடத்தை கொடுத்தான். ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அந்த குடும்பத்தில் கூட இருக்கிறவர்கள் கூட இடத்தை கொடுத்தாங்க. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. பாருங்க, அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி ஓபேதனுடைய வீட்டில் 3 மாத காலம் இருந்தது. அதன் நிமித்தமாக தேவன் நம் குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡು. இந்த நாளிலே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமால் தேவனுக்கென்று முக்கியத்துவம் இடத்தை கொடுங்க. ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಡು, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಡು, உண்மையான ஒரு சமர்ப்பணத்தை கொடுங்க. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, உண்மையான ஒரு ஊழியத்தை செய்ய முற்படுங்க. ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡು, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனுக்கென்று முக்கியத்தை கொடுங்க. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ಆಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது தேவன் உங்களை உயர்த்த வல்லவராய் இருக்கிறார். ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. சில பேர் சபைக்கு வருவதை விட்டு விடுகிறார்கள். ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஏதோ ஒரு நாளில வந்து சேர்ந்து கொள்ளுகிறாங்க. ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ದಿನವೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. சபை கூடி வருவதில் சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம். நாளானது சமீத்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். ಕೆಲವರು ದೇವರೊಂದಿಗೂ ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்தும் ஒரு ஐக்கியம் இல்லாதபடி அநேகர் இருக்கிறார்கள். ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. இந்த நாளில ஜெபத்தில கூட அவர் அந்யோன்யம் இல்லாதபடி இருக்கிறாங்க. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. தேவ ಜನங்களோடு கூட சகோதரர்கள் கூட ஐக்கியம் இல்லாதவர்களா இருக்கிறாங்க. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಚನங்களை கேட்பதிலே அவர் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ದೇವರೊಂದಿಗೂ ದೇವರ ಆಲಯದೊಂದಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. தேவனோடு கூட தேவனுடைய ஆலயத்தோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை அற்றவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. அவர்களுக்கு தேவை ஏற்படுகிற போது மட்டும் தேவாலயத்துக்கு வருகிறார்கள். ನಮ್ಮ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. நம்முடைய ஆலயத்துக்கு கூட ஒருவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು, 25 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. நம்முடைய ஆலயத்துக்கு சுமார் 25 வருடங்களா அந்த சகோதரர் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ಆ ತಾಯಿ ಇವಾಗೂ ಬಂದ್ರೂ ದೇವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த நாளில் கூட அந்த சகோதர தாயார் வருகிறாங்க. இந்த நாளில் கூட தேவன் அவர் ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ಅವ್ರು ನಂಬಿ ಇನ್ನೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட அவர்கள் நம்பி இன்னுமாய் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெறவில்லை. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. இன்னும் முழுமையாக தேவன் என்று சொல்லி அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ನೋಡಿ, ಅಂತವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இந்த நாளில் கூட அவர் வந்து கொண்டிருக்காங்க, ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க. ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. அவருடைய ஜெபத்திற்கு இந்த நாளில் கூட விடுதலை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ஒரு நாள் வருகிறது. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೋ, ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ஒரு நாள் வரும், தேவன் அந்த நாளிலே கூட அவரை மாற்றுகிறாரோ அல்லது ஒரு இடத்துல கணக்கு கேட்கிறாரோ தெரியாது. ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
சிலர் தேவாலயத்துக்கு வருவதையே விட்டு விட்டு ನೀವು ಅವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நீங்கள் அவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಿನವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. என்னுடைய கர்த்தருடைய வருகை மிக சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நிமித்தம் ஒருவருக்கொரு புத்தி சொல்ல கடவர்கள் என்று சொல்லுகிறது. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರಕುತ್ತದೆ. தேவனுடைய ஆலயத்திலே சமாதானம் சாந்தி உண்டாகிறது. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನೆ 29:11 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು, ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. கர்த்தர் தமது ஜனத்துக்கு பலனை கொடுப்பார். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வருகிறதான ಜನங்களுக்கு தேவன் பலனை கொடுக்கிறார். ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಅವರ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ உள்ளங்களுக்கும் இருதயங்களுக்கும் ஆனந்தத்தை சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಆತನು ಅಚಲವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவனுடைய ஆலயத்தை அவர் வாஞ்சையோடு தேடுகிறவர்களுக்கு அவர்கள் வீட்டிலே மாறாத சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். ಕೀರ್ತನೆ 103:4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಸಂಗೀತ 100வது ಸಂಗೀತ 3-4 ವಚನத்தை ಪಡಿ. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯು, ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள், நாம் அல்ல, அவரே நம்மை உண்டாக்கினார். நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாய் இருக்கிறோம். அவர் வாசல்களிலே துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களிலே புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை சோத்தரியுங்கள். ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள். ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. தேவாலயத்துக்கு வருகிறவர்களே தேவன் இவரே என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். ಯೇಸುನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, இயேசுவே நம்மை உண்டாக்கினவர் என்று அறியுங்கள். ಆತನೇ ನಾವು ಆತನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು அவர்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறோம். ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಆತನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ಹಿಂಡುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நாம் அவரை பின்பற்றுகளாக காணப்பட ನೀನು வேண்டும். ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಾ, துதியோடும் பிரகாரங்களில் பிரவேசிங்கள் என்று சொல்லி 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அந்த இடத்துல சந்தோஷத்தோடு கூட அந்த இடத்துல சேருங்கள் என்று சொல்லி ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அவரை சேவியுங்கள் என்று சொல்லி ಸಂತೋಷದಿಂದ, சந்தோஷத்தோடு ಆನಂದದಿಂದ, ஆனந்தத்தோடு ಮನ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ மன ನೀನು உல்லாசத்தோடு ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ நீ தேவாலயத்துக்கு வருகிற போது ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு உல்லாசம் கிடைக்கிறது சொல்லி வராதீர்கள். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு காரியங்கள் நடக்கிறது சொல்லி வராதீர்கள். ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. கர்த்தரே இந்த இடத்துல வாசம் செய்கிறார் என்று சொல்லி நம்பி ಅದನ್ನು வாருங்கள். ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ರಿ. அதை அறியும்படியாக வாருங்கள். ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆತನನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. நம்மை உண்டாக்கினவரை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக வாருங்கள். ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அவரை நம்மை போற்றுகிறதான ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರದೊಳಗಡೆ ನೀನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು. துதியோடும் புகழ்ச்சியோடும் கூட தேவனுடைய பிரகாரங்களே பிரவேசியுங்கள். ಕೀರ್ತನೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬನ್ನಿರಿ. சங்கீதத்தோடு அவருடைய பிரகாரங்களிலே பிரவேசியுங்கள். ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. அவர் செய்த உபகாரங்களை நினைத்து புகழுங்கள். ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவனுக்கு நன்றியர்கள் சரிகிற போது உன் உள்ளத்திலே வாழ்க்கையில தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮಹಿಮೆ, தேவனுடைய ஆலயத்துடைய மகிமை, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ, தேவனுடைய ஆலயத்தை கனப்படுத்துகிற போது, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಅನುಗ್ರಹ, தேவனுடைய ஆலயத்திலே கிடைக்கிறதான கிருபை, மகிமை, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, இதெல்லாம் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் நமக்கு வர ನಾವು வேண்டும். ದೇವರ ಆಲಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. நாம் தேவாலயத்திய மகிமையை அறிந்து கொள்ளுவதாக காணப்பட வேண்டும். ದೇವರು ತಾನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. தேவன் தாம் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let's all bow down and pray. ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம். நீ செய்த நன்மைகளுக்காக உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம். நீ செய்த நன்மையை உம்முடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்து உம்முடைய ஆலயத்திலே உமக்கு கர்த்தாவே கொடுக்க வேண்டிய கணத்தை கொடுக்கும்படியாக இன்றைக்கு பேசினபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய ஆலயத்திலே ஆசீர்வாதம் உண்டு. ஆண்டவர், உம்முடைய ஆலயத்திலே இருந்து நீர் ஆசீர்வதிக்கு நீர் வீட்டிலே வாசிக்கிறோம். ஆமா ராஜா, உடைய ஆலயத்திலே இருந்து கர்த்தாவே ஒரு நதி புறப்பட்டு வருகிறது இந்த எசேக்கியேல் புத்தகத்திலே பார்க்கின்றோம். அது புறப்பட்டு போக இடமெல்லாம் கர்த்தாவே அது நோய்களை நீக்கிறதான
ஒரு தேவ நதியாய் காணப்பட்டது. அது இரு ஓரங்களில் நடப்பட்டதானே மரம் தன் காலத்திலே தன் கனியை கொடுத்தது. அதோடைய இலைகளோ ஔஷதமாய் மாறிட்டு என்று வேதத்திலே வாசிக்கின்றோம். ஆம் ராஜா, உம்முடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும். சபை கூடி வருவதை நாங்கள் விட்டு விடாதபடிக்கு சுவாமி, உம்முடைய ஆலயத்திலே உம்முடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாக ஆண்டவர் இந்த நாள் நீர் எங்களுக்காக படைத்தீர். கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்காக இந்த நாளை படைத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி ஆலயத்திலே கடந்து வந்து நீ செய்த நன்மையை கர்த்தாவே சொல்லி உம்மை துதிக்குவதற்கு கர்த்தாவே எங்களுக்கு பாக்கியத்தை தருவீராக. இந்த நாளிலே சபையில் பங்கு பெற்ற எல்லா பிள்ளைகளும் நிறைவாய் நீரை ஆசீர்வதிப்பீராக. எந்தெந்த தேவை மத்திலே கர்த்தாவே எந்த பிரச்சனை கடந்து வந்தாலும் கூட நீர் உம்முடைய ஆலயத்திலே இருந்து உம்முடைய ஜனங்களை குணமாக்குறீர், உம்முடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கின்றீர் என்று வேதத்திலே வாசித்தோமே. அப்படியே ஆகும் ஜனங்களை குணமாக்கி நீர் அவளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். உங்களுடைய தூதை கொடுத்தானமாக இன்னமாய் எடுத்து அபிஷேகித்து ஆசீர்வதித்து இன்னும் கர்த்தாவ் அநேக ஆத்துமாக்களை பிரயோஜனமாய் நீ மாற்றுவீராக. ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவருமாய் நீர் ஆசீர்வதித்து சமாதானத்தோட சந்தோஷத்தோட உம்முடைய நன்மையினால் நிரப்பி வழி அனுப்பும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டியிருக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ನನ್ನ ಮನವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್.